बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन अपडेट्स 2024 सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम तकरीबन दगा 3 रोज़े पाती दी पर दगा टाकनों के नन तकरीबन रोज़ ख़त्मा दा दगा सलोर घंटी दी और सबाबा आखिरने रोज़वी द इलेक्शन मुहिम सबा मासखुतन द शपे 12 बजे चिकला 12 बजी शी नो हर किस्मा पॉलिटिकल चिकम एक्टिविटी दा अगब इसारा शी यो हम चिकम नुमाइंदा दे उम्मीदवार दे अगब खपल कैंपेन नशी चलोले दा कानून वही पर कानून खैर अमल दरामद कीगी और कना बेला खबर दा खो सबा दशपे 12 बजे बा दा टोल सियासी गुंदुना बा खपल अखिरने जलसा खत्मई और दा गए न पस बा ब्या अवी खपल द इलेक्शन डे द पारा टोल प्रोसेस मखे तरौड़ी द बुध रोज बा दगा इलेक्शन प्रोसेस द पारा ची कम जे के बा इलेक्शन हुई कम जे के बाद पोलिंग बूथ लगी कम जे तबा दा पोलिंग सामान रसी दे वक्त के इलेक्शन कमीशन मुताबिक अगवी टोल डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ता दा अगवी खपल सुमरा हम दे वक्त के पोलिंग मवाद दे अगर सोले दे हर डिस्ट्रिक्ट ता दा अगे डिप्टी कमिश्नर दे वक्त के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर दे आगे टोल होता दे वक्त के दा गुदा जिले सुमरा हम हल की दी और सुमरा हम अलता पोलिंग स्टेशन दी दा आगे दा पारा बैलेट पेपर हम रसीदली दी और आगे दा पारा सुमरा हम स्टेशनरी पकार दा बूथ पकार दी बक्से पकार दी अगर टोल तरह से दली दी दा बा सबाना बिल सबा यो जेब टाकली कीगी और दा आगे जैनबा मुतल्लिका आरोस्ता और आरोज नबिया दा आगे न पस सुमरा हम दा हुई रिटर्निंग ऑफिसर्स दी अगुईता दा अरस हवाले की नन और सबा द इलेक्शन कैंपेन दे और मुंगा गुरु ची और डेर गट डेवलपमेंट पर उन मखे तरागे चे 4 सदा के अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदर था द कौमी वतन पार्टी चेयरमैन खपल उम्मीदवार के नो और द कौमी वतन पार्टी चेयरमैन था द अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदर खपल उम्मीदवार के नो मतलब NA 24 और NA 25 बांधे ANP और कौमी वतन पार्टी खपल सीट एडजस्टमेंटों को और यो बोलते उम्मीदवार के नो सियासी सूरत हाल से दे और दे वक्त के दा हरज सिंह रवानी दी पदे खबर को दे वक्त के मुंसरा स्टूडियो के सीनियर सहाफ़ी और पे खबर के आज न्यूज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कामरान अली साहब मौजूद दे। कामरान साहब मेहरबानी शुक्रिया और शोरू बको मुंगा दे हवाले सरा चे दगा टाकने चिकम दे वक्त के रागली दी पर उन्हें चिकम रोज़वा तासो हैरान शुए चे दा मासखोतन सिंह खबर मख तरागे ANP कौमी वतन पार्टी ANP खैर सुबह के हुकूमत जोड़ो खबर है कि यो अचानक यो बलतई कसान के नोल डेरा मनना फ़हीम से यकीनन द हैरानगी खबर दा और कुतासो द अमल वली अगर बयान खपल हम गोरई नु जमा पे ख्याल अगई हम हैरान वो वली चुल चाव बिल्कुल दा प एन मौका बाने दई दा फैसला उकड़ला और हैरानगी खबर दगा दा ची बल्कि ज़ब दाऊम ची ANP द पारा अफसोस खबर हम दा ची दा दावा बे कवला ची द सूबी पार्टी का मस्कम दा नुराजी आगा उस पखपल आबाई सीट बानी मुंग बदी त सीट एडजस्टमेंट हुई सीट एडजस्टमेंट गई नो ANP द पारा जमा पे ख्याल अफसोसनाक यो अमल दे दिन मख के कुगुरु अमल वली यो बयान रागले हम वो ची पिशावर 400 मर्दान की और दगा शांति द मलाकंड इलाकों के दागई पार्टी डेरा मजबूत अदा खो ब्या जनूबी अजला जिक्र आगे खपल कड़ो ब्या दगा शांति द हज़ारा डिवीजन जिक्र कड़ो ची अलता ANP कैंडिडेट सनिश्त दे या पार्टी ची कंपोजिशन दे अगर डेर कमज़ोर है दे अगर दागई द बयान न कारा वजाहत के दो नु जमा खो जमा से बल्कि द खल्कु दे ANP द वर्कर्स दा ख्यालो ची दा पार्टियानी वक्त से रजी और वसीकीगी नु द अमल वली द बयानात न खुदा लगी ची ANP वसीशे भी न दा बल्कि नूर अलान दे रागले दा कौमी वतन पार्टी इस तरह सीट एडजस्टमेंट यकीनन दा बिल्कुल ची कौमी वतन पार्टी सरा प हागा जे ची कमजे के अमल वली ख प जार ची कम दे दा दावा कई ची ANP दी जैनू के डेरा मजबूत अदा नु ची मजबूत अदा ब्या खपल उम्मीदवार विड्रा कावल और आगा कैंडिडेट ता या कौमी वतन पार्टी ता ची जमा पे ख्याल दा या राइवल चिकम पार्टीज दी दयाबल हागा पोजीशन दे और ब्या गई तक सीट ये प्रेगोस्तो अहम सीट ये वर्ता प्रेगोस्तो और सीट एडजस्टमेंट को जमा पर ख्याल दी कि दई योबल तदा फ़ायदा कतला चूँकि मंगू गुरु यो किस्म दई नज़रिया सहदा पूरी यौदा और आगा नज़रिया सूबाई और कौमी दोनों हल्को बंदे और अंगेदा बिल्कुल एडजस्टमेंट सिर्फ पर कौमी वाले दे कि बमुंग लग दी हम गुरु ची द आफ्ताब शेरपाव से चकम किरदार दे और ब्याद अमल वली से किरदार दे नुदा दे पार्टी सरबराहान चकम दी दा ज़रूरी दी
او ما ته دا ښکاري چې کوشش دا دی چې دا دواړه قومي اسمبلي ته په څه طریقې سره لاړ شي. نو دغه د وجې په قومي اسمبلي باندې شوی دی سیټ ایډجسټمنټ او هغوی ورته خپل امیدوار کېنولو او ایم ال ولی چې کوم دی قومي وطن پارټي کینډیډیټ آفتاب شیرپاو صاحب ته خپل کینډیډیټ کېنو. خو دلته ضروري خبره دا نه ده چې د یو بل ته دا کینډیډیټس کېنول، د دوی نور هم مخالفین شته دي او هغه که موږ وګورو جی واي په شکل کې. سوال هم دغه و چې قومي وطن پارټۍ ته په شبقدر په سیټ باندې کومه خطره ده هغه د جی واي نه ده او هلته کې د پی ټي آی نه ده، انور تاج صاحب نه ده. د 400 په سیټ باندې چې کوم د ایم ال ولی مقابله ده هغه هم مولانا ګوهر شاه سره ده، جی واي سره او فضل خان پی ټي آی سره ده. نو بالکل همدغه تاسو ته ما ویل چې دوی ته خو د یو بل نه کومه خطره وه، زما په خیال هغه کمه وه او هغه دوی ختمه کړله. اصل خطره چې کومه ده هغه د جی واي نه ده، دواړو پارټو ته او پی ټي آی نه ده. څنګه چې یو سایډ نه انور تاج ولاړ دی او دغه شانتي مفتی ګوهر ولاړ دی، نو بیا په دغه بله مقابله کې فضل محمد خان ولاړ دی او بیا مولانا ګوهر صاحب ولاړ دی او دا هغه کینډیډیټ دی چې دوی ګټلي هم دي په ماضي کې سیټونه. انور تاج جم ګټلې ده دغه شانتي فضل محمد او بیا که ګوهر شاه صاحب موږ وګورو نو هغوی همیشه په دې سیټ باندې ډېره مضبوطه مقابله کړې ده. او دا راته ووایه چې د الیکشن کې 2 ورځې پاتې دي. موږ اوس انټرو کې خبره مو کړه چې ټول بیلټ پیپر چاپ شوي دي، بیلټ پیپر تللی دي. اوس دې نه پس فایده کوي بیلټ پیپر مخامخا نوم راځي د امیدوار ووټ خو به خرابوي، کمپین به نه کوي. دا بالکل دا یو ضروري خبره ده او موږ که وګورو نو مختلف حلقو باندې د پی ټي آی مثال به زه درکړم چې 8 او 10 کینډیډیټس یې ولاړو، خو بیا هغوی دا کم فارم 33 چو یعنی حتمی کم فهرستو هغه جاری شو او بیلټ پیپرو باندې به دغه کینډیډیټس نوم هم راځي، د هغوی نشان به هم راځي. خو دې کې یو وضاحت دا وشي چې د قومي وطن پارټي چې کم ورکرز دي هغه به آفتاب شیرپاو له ووټ ورکوي. نو اے این پی د طرف نه ورته هم دا اعلان به زما په خیال وشي یا شوی دی دغه پرون د پریس کانفرنس لکه هر یو کس دومره پوه خو نه که نه، لکه دا کلي دي ټول د تنګي د شبقدر کلو کې دننه اوس یو عام کس دی هغه ته ډیوا ښکاري چې به ډیوې له ووټ ورکوم. نو ټیک ته ډېر کسان به ورکي چې کم ډای هارټ ورکر دي ابه د ایمل خان خبره ومني، خو ډېر کسان به وایي چې نه زه خو خپل لاټین نه ووټ. بالکل دې کې اصل نظریاتي خبره ده، نظریاتو خبره ده چې اے این پی خپل ورکر ته وایي نظریاتي چې کوم ورکر دی چې تاسو به ووټ ورکوئ نو هغه به هغه خبره ومني. دغه شانتي قومي وطن پارټي چې کوم دغه شانتي نظریاتي ورکران دي او د آفتاب شیرپاو هره خبره مني، هغه به د عمل په حوالې سره دا خبره ومني. خو څه خلک داسې وي چې هغه په پارټۍ کې دننه آزاد خیالي خوښوي او آزاد خیالي بیا دا ده که د هغې خپل کینډیډیټ نه وي. نو زما په خیال قومي وطن پارټي چې کوم ورکر دی هغه به ایم ال ولی له ووټ ورنه کړي او د ایم ال ولی یعنی د اے این پي چې کوم ورکر دی هغه به قومي وطن پارټي له کېدای شي فایده بلې پارټي ته وشي. تیر الیکشن کې د سوات یو حلقې نه امیر مقام صاحب ولاړو او غالبا امیر مقام صاحب په 70 یا په 65 ووټونو هغه حلقه بایللې وه. هغې حلقه کې هغوی د خپل زوی کاغذونه هم جمع کړي او هغه کینولی و، خو د هغه نوم بیلټ پیپر باندې راغلی او هغه 112 ووټ اغوستی و. نو هغه 112 ووټ د لاسه امیر مقام صاحب سیټ بیل. بالکل دا پوزیشن دلته که یو 100-200 ووټه مخ خوا دې خوا لاړل بیا به څه کېږي؟ یو ووټ ډېر ضروري دی که موږ آخري مقابلې وګورو نو د عاطف خان او د امیر حیدر هوتي چې کومه مقابله 45 ته راله، بیا د اکرم دراني صاحب عدنان صاحب مقابله په 23 ووټونو که 22 ووټونو باندې وه. نو بعض اوقات خو زما په خیال ایون ما په بلدیاتي انتخاباتو کې یو حلقه باندې دا کتلي یونین کاونسل باندې چې هلته ټای شو، بالکل برابر شي. نو دا سچویشن هم جوړېدی شي او ټای کېدی شي او د هغې دقه غټه وجه جوړېدی شي چې کله په اهن موقعو باندې یا د وخت نه ډېر وروسته تاسو سیټ ایډجسټمنټ وکړي نو هغې د وجې دا مسایل راتلی شي. او ما تاسو ته وویل ضروري نه ده چې ټول قومي وطن پارټي ورکر به راشي او هغه به این پي له ووټ ورکړي یا د این پي ټول ورکر به لاړ شي قومي وطن پارټي له به ووټ ورکړي. خو څه خلک چې کوم دي هغه بالکل د عمل خبره هغوی دپاره حتمي وي، دغه شانتي آفتاب شیرپاو خبره به هغوی دپاره حتمي وي نو هغه به راشي این پي له به ووټ ورکړي او دغه شانتي این پي ورکر به لاړ شي قومي وطن پارټي له به ووټ ورکړي. باقي موږ صورتحال ګورو لګیا یو. مولانا فضل الرحمان صاحب هغوی شورو کې سند طرف ته ډېر زیات رجحان و، ملته کې پراته وو او غټ غټ جلسې یې وکړې او د هغې نه پس هغوی رالل او هغوی اوس جنوبي اضلاعو کې دننه خپلې جلسې یې وکړې، بنو کې یې وکړه، کرک کې یې وکړه، لکي کې یې وکړه، ټانک کې یې وکړه او سبا د هغوی جلسه چې کومه اخرنۍ جلسه ده هغه به ډي خان کې وي. جے یو آی کمپین صحیح روان دی تاسو ګڼئ یا ډېر ځکه پېښور هغوی ټارګټ نه کړ،
پېښور ته مولانا صاحب رانغی 400 یې مو نه کړه مردان یې دا مین هب دی سنټر دی نوخار یې مو نه کړه دا علاقې هغوی پرېښودې څه نقصان خو به نه کوي ضرور دا سیزونه ډېر اهم سیزونه دي او خاص کر دی الیکشن حوالې سره انتخابي مهم چې چلی سو کومه پارټي نو زما خپل ذاتي خیال دا دی چې د پارټي کم لیډر یا غله پکاري چې کم از کم هر حلقې ته نشي تللی کم از کم هر ضلع ته لاړ شي یا چې کم دغه مضبوط دی که ټیک ته هزاره مضبوط نه وه نو دا ملکنډ او سنټرل ډسټرکټ شو جنوبي اضلاع دا 18-20 ډسټرکټ دي چې کم وي زما په خیال همدغه دی چې هر حلقې ته لاړ شي او هر ضلع ته لاړ شي دا نه چې ته خپله پارټي هغه مضبوطو ضلعو یا حلقو ته وساتي نو هر ضلع ته تله پکار دي او که پارټي مطلب کله موږ دا دعوه کوو چې دا پارټي وسیع کول دي او نیشنل سطح باندې رسول دي یا صوبې سطح باندې هغه حلقې خو هم د جمعیت ډېر مضبوطې دي بل همدغه خبره ما کوله چې یو حلقه مضبوطه ده نو زما په خیال هلته ضرورت بیا خو نشته که نه دا یاره خو نه ده چې دا مضبوط ځای باندې مونږ ډاډه یو دې خوا راشو او هغه ځای هم رانه پاتې شي دا وجه هم کېدای شي خو دې نه هټ کر دا چونکې مخکې موږ د ان پی او د قومي وطن پارټي خبره وکړه نو د جی واي طرف نه جلسه نه کېده خاص طور پر مولانا فضل الرحمن نه راتله زما په خیال دی کې هم یو پیغام شته موږ ټولو خلکو دپاره صحیح پیغام دې وخت کې موجود دی او څنګه کامران صاحب وایي چې موږ خبره مو کړه ډسټرکټس ډېر زیات مهم دي او زیاتره ویل کېږي چې حکومت عمده علاقې جوړوي د پېښور 14 حلقې دي صوبایي اسمبلی حلقې د نوخار 15 حلقې دي دا 18 حلقې شوې بیا د 400 هم 15 حلقې دي دا تقریبا 30 حلقې شوې او 15 د ثوابه حلقې دي دا اتیش او اتوه پسې بیا مونږ د مردان حلقې دا شپږ دیش حلقې انتهایی اهم حلقې دي او د شپږ دیش واړو کې مولانا فضل الرحمن صاحب رجوع نکړه عوامو طرف ته رانلل بهرحال انتخاباتو کې نور سره روان دي د انتخاباتو ټیکټو هم څه مسله ده قانون څه وایي او د دې ټیکټو تقسیم څنګه شوی دی یو وړه شان د مې نه پس ویلکم بیک او اوس به مونږ خبره کوو د ټیکټونو حوالې سره یو خو دا چې دا کم ټیکټونو ورکولو طریقه کار دی دې کې الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې تاسو به 15% ټیکټ ابه ورکوئ زنانو ته چې څومره ټیکټونه هم ورکوئ که یو پارټي یو ټیکټ ورکوي 10 ورکوي 100 ورکوي 200 او شپږ شپېته د قومي اسمبلی تقریبا ټول چې یو ځای شي 700 نه بره حلقې جوړیږي که یو پارټي په هره حلقه باندې او دوه ودرئ بلکل دې ودرئ خو ټوټل به د هغې 5% دوی خامخا ورکوي عورت فاونډیشن لخوا هغوی یو ایکسرسایز کړی دی دا ټوله ډیټا یې راغونډه کړې ده او هغوی دا وایي چې دا دایي کوم رپورټ دی د هغې مطابق د پی ایم ایل این او ایم کیو ایم دې دواړو پارټیانو خپل د 5% نه بره ټیکټونه ورکړي دي او باقي هغوی نه دي ورکړی په قومي اسمبلی حلقه باندې او که موږ د هرې صوبایي اسمبلی حلقه خبره کوو نو هغې کې بیا چا هم خپل دا فرض نه دی پوره کړی دا وینا ده پنجاب کې دننه هم چا دا پرسنټیج نه دی پوره کړی ایم کیو ایم یا پی ایم ایل این پیپلز پارټي اے این پی خو نیم په نیم هلته ورکړي دي بهرحال او ایم کیو ایم بیا په سند کې څه ګزاره کړې ده جماعت اسلامي هلته 6% ورکړي دي او که خیبر پښتونخوا وګورو نو پیپلز پارټي دې خوا د 5% نه زیات او تحریک لبیک دې خوا د 6% نه زیات ټیکټونه زنانو له ورکړي دي پی ټی آی پارلیمنټیرین هم تقریبا 8% او قومي وطن پارټي 10% ټیکټونه ورکړي دي جے یو آئی ایف صرف 2.8% ورکړي دي وجه څه ده چې دا پولیټیکل پارټي دار سره ورکوي او د دې سزا څه کیدی شي دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې د عورت فاؤنڈیشن نا سائمہ منیر میڈم موجود رہا میڈم بہت شکریہ میم ایک تو یہ کہ قانون کیا کہتا ہے اب تو ٹائم گزر گیا 4 دن بعد الیکشن ہے اچھا دوباره موږ رابطه کوو بهرحال سائمہ منیر سره چې هغوی موږ د حوالې سره خبره کړي چې یو خدا چې دا 5% به څنګه لاګو کیږي طریقه کار به د دې څه وي او بیا که په دې باندې عمل درآمد نه کیږي نو بیا به د هغې سزا څه وي ولې چې خامخا دا دویم ځل شو 2017 ایکټ دی 18 او 23 24 دواړه الیکشنه دي او که یو پارټي هغه ټایم نه پوره کوي
اوس هم نه پوره کوي نو د دې به څه سزا کیدی شي. کامران صاحب یو خدا چې زنانو له ټیکټ اسم څوک نه ورکوي او چې ورم کي نو بس بلاد دپاره ورکوي چې کومه دا کوټه ده دا یقینا په دې باندې تحفظات هم شته او ډېر سوالات هم په دې شته. څنګه چې تاسو وویل چې دا کوټه هله پوره کوي دا پارټیز چې کله دی ته پته چې په هغه فلانې حلقه مونږ نشو ګټلی نو بیا هلته هغه خانه پوري وکړي او زنانه له الته ټیکټ ورکړي. دا یو افسوسناک عمل دی. زما په خیال ډېر په مشکله سره به داسې حلقې وي چې هلته او تاسو ویلی شئ چې او خواتین چې کوم کینډیډیټس دي هغه دا په هغه حلقې نه به الیکشن وګټي. باقي تقریبا ټولو پارټیانو خانه پوري کړې ده او که تاسو وګورئ نو داسې په زما په خیال پښتونخوا کې خو ډېر مشکل سره د زه نومونه نه اخلم بیا به بعضې پارټیز دا الزام ولګوي چې دا خو پری پول ریګینګ دی. مونږ که جنرالي خبره وکړو خبره کوو نو تاسو ته هم ښکاري چې او سمر بلور بیبي ګټې دپاره کمپین کوي لګیا ده صرف خانه پوري نه کوي. تاسو ته به ښکاري چې او شاندانه ګلزار دې وخت کې د الیکشن ګټل غواړي په چترال اپر چترال کې د اسخا یخنۍ کې وره وریږي او سریا بیبي هر یو کور ته ځي هغه الیکشن ګټل غواړي خو دا نور صورتحال بالکل. او مونږ به دې سره د بونیر هم لږ ذکر وکړو د هغې د طرفه هم برپور دی خو بیا هم دام کتل چې دغلته دا پارټي پوزیشن څنګه دی. هلته خو دا یو بلیسنګ ان ډسګایز دا اوس چې هلته کې پارټي ډېره کمزورې وه هغوی ټیکټ هسې ورکړه. دا خو سویرا پرکاش او د هغې د پلار کمال و چې هغوی ځان راوچت کو ځان یې وښو. بالکل همداسې ده. نو با پارټیز چې کوم دا ټیکټ ورکوي دا همدغه بنیاد باندې صرف دا خانه پوري کوي د الیکشن چې کوم دا رولز دي هغې سره په هغې مطابق ټیکټ تقسیم چې کوي نو هغې دپاره وکړي او داسې حلقو کې یا داسې صوبو کې دا ټیکټونه ورکړي چې هلته هغوی ته پته ده چې ګټل څه. زما په خیال د څه پارټیانو به پکې ضمانتونه هم ضبط شي دغه کینډیډیټس په داسې پوزیشن کې کېږي چې یوه پارټي یو زنانه دوه حلقو نه درېو حلقو نه ودرېږي یو صوبایي موکا دوه قومي موکا چاسدې نه موکا پېښور نه موکا. دا به د خوشحالۍ خبر هله وی چې دا کومه خاتون دا یا خواتین دي او دا مضبوط امیدواران وي نو دلته په یو نه په 15 حلقو یې ورکړی وي ډېره به ښه وه. تاسو وایئ که پی ایم ایل این د شانګلې نه څوک ودرئي ای این پي هغه د ولی باغ نه څوک زنانه ودرئي نو بیا به یا پیپلز پارټي چې دا هغه د ملکنډ نه یا د پېښور سټي نه څوک زنانه ودرئي نو بیا به صورتحال لږ مختلف بالکل. او دا تاسو چې کوم ذکر وکړو چې درې ځایونه یې ودرولي نو د افسوس خبره دا ده چې دوی سره بله څوک زنانه نشته دی دې پارټي کې چې هغه راشي او په هغه حلقه هغې له ټیکټ ورکړي بجای دی چې یو خاتون چې کوم کینډیډیټ د هغې ته درې ټیکټس میلاویږي. نو دغه تاسو ته ما وویل خانه پوري کوي او خانه پوري د وجې صورتحال دغه دی چې بیا مونږ کله اسمبلي ته وګورو اسمبلي جوړه شي نو هلته د خواتین ریپرزنټیشن زنانه بیا ریزرو باندې نه هونه کې برابر یو ریزرو باندې چې بیا کله راشي همدغه زنانه راځي لکه دا ورته وایي چې ته دې خو الیکشن په کاغذ جمع کا تا به خیر ریزرو کې موږ په ټاپ واچو او په ریزرو چې دا کمې راشي نو بیا دا عمل وي که موږ د تیره د خیبر پښتونخوا اسمبلي خبره به سپیسیفیکلی وکړو په کابینه کې یو خزانه وه نه وه بالکل نو چې نه وه نو د دې مطلب دا دی چې ما هغه خانه پوري له راځي لکه د دې زنانو چې کوم مسایل دي د هغې کوم مشکلات دي دا ریزرو سیټ باندې چې کوم راځي په کار دی دا هغې دا مسایل چې کوم دي حل کېدو کوشش وکړي خو چونکې د پارټي یو پالیسي وي او هغه پالیسي باندې تلوي او بیا پکې دام وي چې د پارټۍ کې موږ چې کومه پیټریارکل سوچ وي هغه ډېر غالب وي نو خواتین له موقع نه ډېرې پارټۍ خو هغه چې بله پکې زنانه ناستې دي افسوس خبره ده لکه زنانه کنټرول کوي که پی ایم ایل این خبره مونږ کوو پیپلز پارټۍ خبره کوو د ای این پي خبره کوو ایون د پی ټي آی ایک ډېر زیات سټرانګ پوزیشن زنانو غالبا د پی ټي آی ریشو زیاته خوا پارټي لاړه کم چې د جیو یو رپورټ هم دی که هغوی ټول هغوی انالیسس کړو نه زیات چې کوم دی پی ټي آی ټیکټونه ورکړي خو بیا هلته زنانه پاتې نه شوې پارټي ختمه شوه ځکه پکې د کاونټ کې نه ده او دا پرې امید دا زیات و چې پی ټي آی سره کوم ویمن کینډیډیټس و هغه ډېر زیات و او داسې و چې په ښه پوزیشن باندې او بلکې واضح معلومېده چې هغوی به هغه خپل کنسټیټوینسي چې کوم و هغه به یې ګټلي خو بیا دا کوم صورتحال چې پیدا شو ویلې کېږي چې د شاندانه ګلزار او سوریه بیبي چې چترال کې د هغې ډېر ښه کمپین کړی دی او که موږ خبره وکړو د خدیجه بیوي چترال نه د ای این پي او بیا سمر هارون بلور پېښور کې دې دواړو هم ډېر بهترین کار کړی دی لکه څلور زنانه ټوټل موږ سره دي دو د ای این پي دو د پی ټي آی آیا نورو پارټو زنانه تیارې نه کړی چې هغه ځان برابر کړي دغه الیکشن دپاره دغه سیسټم دپاره یو وړه شان دماغ کړو
वेलकम बैक द दमेन अवल मुंग खबर अकोला और द साइमा मुनीर मैडम लाइन मुंग ड्राप शो देख के मुंग सरदा साइमा मैडम बहुत शुक्रिया। ये जो 5% कोटा है बेशतर जमातों ने पूरा नहीं किया क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है और क्या आपको लगता है कार्रवाई होगी? देखिए फ़हीम, इस वक्त तो मुझे नहीं पता कि कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इलेक्शन एक्ट का 206 देखें तो कहते हैं कि आपको सिंबल अलॉट होगा उस सूरत में जब आप पार्टी के इलेक्शन करवाएंगे, और उसके अंदर एक शर्त ये भी लिखी हुई है आर्डर टू सारे के साथ कि आपने जनरल सीट पर 5% टिकट औरतों को दिए होंगे जी। अब इलेक्शन कमीशन ने सिंबल अलॉट किया हुआ है, अब वो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि जी आप 5% की नुमाइंद वो कर दें, ठीक है। तो टिकट अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? स्टेशनरी छाप लिए, बैलेट पेपर छाप लिए। ये देखें, ये 2018 में भी हुआ था, 2018 में भी हमने इनकी तवज्जो दिलाई थी, और फिर उसके बावजूद 2024 में ऐसा ही हुआ। और ये जो बताया जाता है कि जी कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट होल्डर्स का नाम होगा, तो आपको मिलता है ये नाम वेबसाइट पे होते हैं? देखिए, उनका जो फॉर्म 33 है ना, अगर आप उसको खोले तो वहां पे हमने तो जितनी ये सारी एक्सरसाइज की है वो फॉर्म 33 को लेके की है जी। पूरी जितने भी 266 हल्के नेशनल असेंबली के थे और प्रोविंशियल असेंबली के जो सारे हैं 115 केपी के और बाकी, हमने तो सारे वही फॉर्म 33 उठाया है, वहीं से चीजें उठाई हैं और वहां से हमने देखें। चाहिए तो ये था ना कि इलेक्शन कमीशन ये एक्सरसाइज खुद करता और उसके बाद ये जारी करती चीजें। इन्होंने इग्नोर किया हुआ था, बिल्कुल कान बंद करके, बिल्कुल जैसे आप वो बंद कर देते ना कि चले ठीक है, लोगों को भूला हुआ है। तो हम तो सारा काम में लगे हुए थे, ये इन्हीं की वेबसाइट से हमने चीजें उठाई हैं। तो मैडम मतलब ये इलेक्शन कमीशन खुद सीरियस नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए फ़हीम, छोटी सी बात है कि आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं कि इस पे लिख के दो कि तुम 5% सीटें औरतों के दो। इस 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की कितनी अहमियत है ये मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। आपको लगता है कि इंतखाबात के बाद कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, बस ये दाखिला दफ्तर हो जाएगा? अब क्या होगा इंतखाबात के बाद, क्या करेंगे ये? मैंने आपसे कहा ना कि ये 2018 में भी हुआ था, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था तब भी, और ये अभी भी यही हुआ और ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर ये इसी तरह रहा तो देखें आप, जो 2029 का इलेक्शन है, मेरा तो नहीं ख्याल कि उसमें कोई इसके साथ कंप्लायंस करेगा, इसके साथ, ये 206 के साथ। इनको देखें अपना जो है ना इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह आपने 2 महीने पहले पार्टी से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट मांगी है औरतों की, आप 2 महीने उनसे पहले मांगे ना पूरी लिस्ट कि आप किन किन को, कौन से उम्मीदवार आपके हो सकते हैं, आप उनको दें। उसमें अगर 5% की नहीं होती है तो फिर आप उसके बाद वो करें। बिल्कुल, मतलब कोई तरीका है ना, आप उसको अगर विल हो तो रास्ता होगा ना, विल होगी तो बिल्कुल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और देखें ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये हमारी सियासी जमातें भी बहुत बदनीयत हैं, ये औरतों को टिकट नहीं देती। अब देखें ना, ये इस सारी जो सियासी शमूलियत है इसके साथ इन्होंने क्या खेल रचाया हुआ है। एक खातून है, उसको आपने 2 नेशनल असेंबली के हलकों पे टिकट दिया हुआ है, साथ ही आपने उसको रिजर्व सीट पे भी रखा हुआ है। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी ने, मतलब आप अक्सर ने तो ये भी किया कि आपका ताल्लुक डी खान से है, घर आपका पेशावर में है, इलेक्शन आपको हार्ट से लड़ें, या आपका घर नौशहरा में है, आपका कागज़ जो है पेशावर से जमा हो गया, या आपका ताल्लुक दीर से है और आप आके चारसद्दा में या पेशावर में कागज़ जमा कराएं कि बस जी सिर्फ हमने दिखाना है कि खवातीन को टिकट दिया है। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, उन हलकों में आपने औरतों को टिकट दिया है जहाँ से आप खुद नहीं जीते बड़े अरसे से। आप ये भी तो देखें ना, अपना जो विनेबल सीट है वो तो आप, उन्होंने तो किसी जगह पे उस हल्के में औरतों को टिकट नहीं दिया। बिल्कुल, जिन हलकों से पिछले 3 इलेक्शन में ये नहीं जीते, वहां से आपने औरतों को टिकट दिया हुआ। वो पेशावर की औरत है, वो चारसद्दा जाके अपने लिए वो कैंपेन चलाएगी, वो कैसे चलाएगी? और वो भी नहीं चलाएगी क्योंकि उसको पता है कि उसका नाम रिजर्व सीट में भी शामिल है, ये तो टोकन है। तो ये खानापुरी वाली सियासत को, ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती करें ये उस 49% के साथ जो इस मुल्क की है, और इस इलेक्शन एक्ट के साथ जो है ना ये मजाक हो रहा है। अगर ये कंप्लायंस नहीं कर सकते तो यहाँ उसको देखें, और अगर इन्होंने कंप्लायंस करना है तो ये बहुत जरूरी था कि अपना जो इलेक्शन कमीशन का अपना इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल था उसको बदलते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2018 में भी चला गया, अभी भी चला गया, कुछ भी। ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते।
करने को तो बहुत कुछ हो जाएगा, वो करना चाहें। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया। और इलेक्शन कमीशन रिशा डेर बेवसा दे प्लीज न तपोस की सके लगे लगा बल्ला पस्तर के खौर अच्छे चेता दा दीर ने कसरा वस्त पे खौर के दे उधर डी खान न दे कसरा वस्त दा कोहाट के दे उधर वजाना बसिंगल ता कैंपेन किया सो पिजन तना फ़हीम साहब ज़मा पे ख्याल सीज़ुना जोड़ी की वक्त सर और पागे की ब्याह तरामीम ज़रूरत हुई पहले संग ख़वातीन द पारा दा सीटूना रिज़र्व शुने ज़मा पे ख्याल उस पदी के फ़र्दर तरामीम दा पकार दी ची कम जनाना तो उधरे नुआगा बदहा हल्की सर ताल्लुक़ साथी अलते वोट अलते रिहाइश पकार दे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पूरे कम अज़ कम नु दी सीज़ुना की वक्त सर तरामीम पकार दी चूँकि कानून के उस दा से सपाबंदी निश्ता दे नु ज़मा पे ख्याल पोलिटिकल पार्टीज दगा खाना पूरी चकम यो दगा में दगा मिलाव दे वगा खाना पूरी कई नो वक्त सर जमा पर ख्याल कम असम्बली मराजी सो कम राजी और ख़ास तौर चकम दाजनाना पर रिजर्व सीट जी नो पकार द जदे पर मुश्तरका तौर द पार्टी इख्तिलाफात हट कर या सियासी इख्तिलाफात हट कर टोल जनाना चिकम में रिजर्व सीट माने राशि या जनरल सीट माने राशि अगले पकार दी पद्दी आवाज़ उचत की इलेक्शन एक्ट की दा तरामी मुँह की चिन्ना अद्दा खवातीन चिकम राजी दाव पर रिजर्व सीट हम नाराजी बल्कि पर जनरल कोटा जमा यो मशवरा दादे या तजवीज़ दादे चे पर जनरल कोटा माने 5% खवातीन उन्हें गटला नुस्ता सुदा इलेक्शन चिकम दे दा नदी मानल पकार मजबूत पोजीशन देर नोरा हम मुश्किल शी बहरहाल मुंगा कामरान साहब मुख्तलिफ ज़िलों माने खबर को दगे प्लेटफॉर्म ना ऑनलाइन बमु खबर को लकी मरवत ना जमुंगा द मशरिक टीवी नुमाइंदा सीनियर हमकार इरफानुल्लाह साहब मौजूद दे। इरफानुल्लाह साहब लगम द लकी द हालात ना खबर के सलूर सूबाई हल्की दी 1 बाय 1 बराजू खुशोरो बकौदा कौमी असम्बली हल्के ना यो द कौमी असम्बली हल्का दा मौलाना असजद महमूद साहब कम चेदा मौलाना फजलरहमान साहब कशरे ज़ुएदे अगालता उम्मीदवार दे शरफजल मरवत साहब अलता उम्मीदवार दे और ब्या अलता के सलीम सैफुल्लाह साहब हम वलाड़ दे मुकाबला दा चादा कंपेन दा चार रवान दे और सूरत हाल से दे। ढेर शुक्रिया फ़हीम साहब, ढेर मेहरबानी। बिल्कुल लकी मरवत के हम दे यो कौमी और दे सूबाई निशस्तों बंदे 8 फरवरी ता मुख्तलिफ पार्टी उम्मीदवारान मुखामख केगी और उम्मीदवार पूरा कोशिश लगावले दे कन्वेंसिंग वाला इन्हें 41 लकी मरवत न टोल से कम उम्मीदवारान भी हगा 30 उम्मीदवारान भी पदवे के 100 उम्मीदवारान को खपल सीटों दस्तबरदार सो दे इतिहाद को वाजिब बांधे कुछ कम सख्त उम्मीदवारान भी हगे के मुकाबला से मुतवक्को दा हगे के यो दे मरवत कौमी इतिहाद सरबराह चेक और साबिक सेनेटर सलीम सैफुल्लाह खान ने और बल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर नायब सदर बैरिस्टर शरफजल खान दे और JUI अमीर मौलाना फजलरहमान वाला फर्जन से दे अजद महमूद आगा सारे फेहरिस्त थी दे परमेंस के बाद सख्त मुकाबले मुतवक्को और 2013 इंतखाबात के दलता PTI ना यो उम्मीदवार से कर्नल अमीरुल्लाह आगा मुंतखब शुए हो और बदल के 2018 के JUI चिकम उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद अनवर आगा मुंतखब शो दगा सीटे वो गटलो दे 41 वाला और कम 10 साल इक़्तिदार से आगे के द्वारा मैंने गानो कि यो हम दासे मेगा प्रोजेक्ट दे लकी मरवत दे पारा मंजूर न करो और उस दे वक्त की सूरत हाल सरे सलीम सैफुल्लाह साहब मरवत इत्तेहाद न वलाड़ दे ब्या शजल मरवत साहब हम घट घट जलसे उकड़े दाग सूरत हाल से दे और ब्या असजद महमूद साहब सकीले गया दे। जी बिल्कुल उस मौजूदा से कम सूरत हाल दे को दे के सलीम सैफुल्लाह नजियात तवक्कुआत थी दे खल को शेरअफजल खान दे 9 मई बाद कम पे दर पे वाकयात द PTI सरावशो आगे हम दे काफ़ी का आवाम उम्मीदवार दी हम दर्जान दी सारा और मुकाबले पर दौड़ के हम खास तकड़ा उम्मीदवार मुखामखशवे दे रागले रे तासुबे द्रे सूबाई असम्बली हल्की दी PK 105 के शुरू को लकी मरवत 1 अलता सूरत हाल से दे सुख सुख वलाड़ दी लकी मरवत 1 के खूब चिकम कसान दी टोल तकरीबन 23 कसान उलाड़ो नीम को के बागशो
دا هغه چې وا دلته خان قوانین مخکې هغه ولاړو جمعیت ولا هغه مسلسل درې ځله دلته د جمعیت چې کوم امیدوار دلته هشام نام الله صاحب هم صوبایي حلقې ته ولاړ دی د غالبا سه یو نوټس هم جاری شو وي تاسو ویډیو راړه خلکو له پیسې میسې ورکوي دا صورتحال څه دی اوس پی کې 106 باندې شامل نامولا ولاړ دی دلته خو منور خان چې کوم د جمعیت امیدوار دی هغه مسلسل درې ځله د حلقې منتخب شوی دی او اوس دا د چلرم باندې بیا هم ولاړ دی خو هغه ته په مقابله کې د مروت قومي اتحاد ملک نجیب الله هم ولاړ دی او د پی ټی آی چې کوم امیدوار دی جوهر مروت هغه هم د نومبري قسمت ازمایي کوي مخکې الیکشن کې هغه ناکام شوی خدا ځلې د مروت قومي اتحاد یو د نوې مرکز راولې د ملک نجیب او هغه نه هم خلک ډېر زیات توقعات لري مخکې په پی کې 105 کې چې مسلسل منور خان کامیاب شو نو هغه مین وجه دا و چې هغه سره کوم غټ خاندان او ملکان چې هغه کې د عیسخیل میناخیل او بیګوخیل خاندانونه هغه سره شامل وو دا خاندانونه دا سړي چې کوم سایت تواړي نو هغه د پالړه باندې شي او دا ځلې هغه د ټول خاندانونه چې کوم دي د مروت قومي اتحاد نماینده په فیور کې دي ترانسفارمر نشانه دی جی ترانسفارمر انتخابي نه خدا نشان باندې هغه مروت قومي اتحاد چې کوم 4 نمائندگان دي هغه ټول نشان ترانسفارمر دی او آزاد حیثیت سره تعلق راغلی ډېر مهرباني ارمان الله صاحب مروت قومي اتحاد د جنوبي ضلعو کې د علاقو د برادرۍ ډېر زیات ووټي غنی چې بس مخکې هشام نام الله دغه اتحاد نه ولاړو خو پی ټی آی په ټیکټ باندې ولاړو دې ځل مهم شیر عبدالمجید صاحب اسجد محمود صاحب خوند به وکړي یا نه د دوی اتحاد به چلیږي زما په خیال دی وخت کې کوم وګورو لږ صورتحال بدل دی چونکې دا کم مروت اتحاد چې دی دا غي هغه شانتي ټیک دی او هولډ دی و په ماضي کې او دوی د خپل امیدواران چې کوم دي همیشه کامیاب کړي هم دي خو کومنګ د هشام نام الله سی وګورو بیا دغه شانتي کدا نور کم کینډیډیټس ولاړ دي نو پوزیشن لږ ماته بدل پدې ښکاري چې کوم د پی ټی آی د آزاد امیدوار ولاړ دي نو مونږ دا کله هم داسې نه شولې چې د مقابله کې نه دي که هر ځای کې دي تقریبا په خاص طور پر خیبر پښتونخوا باندې نو د هغې د امیدوارانو مقابله شته او بیا که د شیر افضل مروت مونږ وګورو نو که جلسې وګورو چرته کارنر میټینګ وګورو یا جلوس وګورو نو یقینا ډېر زیات ورکرز پکې او بیا که د مولانا صاحب زوی وګورو نو مولانا صاحب اگر چې هغې دپاره भरपूर کوشش کوي هغه بس کتلی ځکه دا کشرې زوی میدان ته کوز که نه پهله الیکشن دی نو ولې به په کمزوري ځای کوزو او بالکل دا خبره ستاسو ټیک ده خو دا هم وي چې هغه پولیټیکل ټیسټینګ هم کیږي نو خو لکه رسک په څنګه والي چې خپل زوی بیلی هلته لکه هغه خامخال ته سخکاري ورته مخکې د دې منې پاتې شوی دې خبره کې خو څه شک نشته چې هغه حلقې ته به بوتلی چې مولانا صاحب ته به سخکاره شوي جی یو آی پارټي ته به سخکاره شوي او دغې وجې هلته بوتلی هم دی خو لکه دا نه ده چې هغه به داسې په اسانۍ سره که ګټي وبه ګټي مقابله به وي او ډېره ټف مقابله ده بلکې زما په خیال په پښتونخوا کې که کومه ټف مقابله کیږي نو هغه همدغلته ده ولې چې د پی ټی آی څومره هم ورکرز دي لیډرز دي هغې د شیر افضل مروت نه ډېر زیات امیدونه دي او نظر یې هغه طرف ته دی او که کراچي ته هغه لاړ شي نو ډېرې غټې جلسې وکړلې حالانکې چاته جلسې خو ډېر خو دا ووټ به ورته میلو شي او که نه دلته لږ او داسې شته په دې چې شیر افضل مروت خپل چې کوم ابایي حلقه ده هلته نه هغې ته مشکلات هم شته او د هغې مشکلات هغې خپله هم ظاهره کړي دي او هغه په دې صورت کې چې هغې خپله غوښته چې د پېښور سیټ هغې ته پېښور لږ تنظیم مضبوط دی پېښور کې دننه لږ دھاندلی چانس هم کم وي هر څه سترګو لاندې وي او خلک به وله منډې وایي بالکل همدغه وجه وه چې هغې هلته دا څیزونه نه خوښول او د هغې خپله ذاتي خواهش ده خو بیا د پارټي فیصله دغه وه چې نه دا د لکي مروت نه به خپل او بلکې پریشر به دا مونږ وایو پریشر به دا ووایو ولې چې کم د پی ټی آی بانی چیرمین دی هغې سره دی په دې حوالې سره خصوصي ملاقات کړی چې دا حلقه په څه صورت د شیر افضل مروت ته میلاو شي خو هغې متداول چې نه د پارټي څه فیصلې هغه به مني او دغه حلقه شیر مروت صاحب دا وی چې ځکه پېښور ته راړم دا سیټ خامخا ګټم د پېښور تنظیم وی چې نه زمونږ کا سودره وه مونږ به پې ګټو نو اوس دلته صاحب تللی دی
دا هم یو چیلنج دی چې آیا د پارټۍ کم دی وخت کې تنظیمي کس ولاړ دی پارټۍ تنظیم لا کس ګټي او که نه خو صورتحال ډېر دلچسپ دی د پېښور هم او بیا هغې نه پس د لکي مروت هم یو ډول شان دم اخلو ویلکم الیکشن اپډیټس 2024 سره مونږه د وخت کې خبرې کوو لګیا یو د مختلف علاقو او هلته صورتحال حوالې سره او پېښور مونږه نشو نظر اندازه کولې پېښور کې چې کوم صورتحال دی وخت کې روان دی په دې هم خبره کوو مونږ سره په سټوډیو کې موجود دي د آج نیوز سینئر همکار سینئر صحافي کامران علي صاحب کامران صاحب یو خدا چې جمعیت دلته بلدیاتي انتخابات کلین سویپ کړی دا به ورته ووایو اووه تحصیلونه پنځه دوی ګټلي یو چمکني ان پی ګټلې وه او پوچې غونته کې تحصیل حسن خیل لکه ښکارېدم نه دومره لږ ځای و 11 نیبرهوډ وې ویلیج کونسل وې هغه پی ټی آی ګټلې وې نو دوی تقریبا 85% پېښور دوی ګټلې 85 to 90% د انتخاباتو کې څه مسله وه چې هغه هوا یې نه ښکاري کوم چې هغه وخت وه او زما په خیال د هغې خو یو غټه وجه دا هم وه چې هغه د غلام علي صاحب زوی و او هغې دپاره کوششونه ډېر روان وو بیا دغه شانتې که نور ډسټرکټ وګورو د بډابیر سایډ موږ وګورو نو هلته جی پوزیشن آلریډي ښه دی اوس هم موږ د هغې اپوزیشن چې کوم دی نشو نظر انداز کولی مطلب دوی ګټلې وه د هغې یو څیز هغه وخت کې د پی ټي آی چې کوم وزرا وو هغه یې باقاعده طور اعتراف کړی د دې څیزونو چې کوم آزاد خلک ودرېده د پی ټي آی نه نو هغې ته نقصان ورکو او بیا به موږ اوس د موجوده صورتحال ذکر وکړو پی ټي آی ورکر خو اوس هم دا نه مني چې نه دا کم آزاد خلک پی ټي آی ته نور ولاړ دي دا نقصان نشي ورکولی خو دا خلک بیا هم نقصان ورکولی شي او په دغه صورت کې باقی کومه پارټیانې دي هغې کې که موږ وګورو خاص طور پر عوامي نیشنل پارټي په پېښور کې تقریبا په ټولو سیټونو باندې د هغې مقابله ده او په یو سیټ نشي نظر انداز کېدی نو د دغه څیزونو فایده چې کومه دا زما په خیال برای راست ان پي ته به په دې صورت کې کېږي چې اوس هم په څه حلقو باندې پی ټي آی دوه او درې کینډیډیټس ولاړ دي او څه حلقې خو داسې دي چې شروع کې موږ ذکر وکړو چې په بیلټ پیپر باندې د پی ټي آی 8 او 9 او 10 کینډیډیټ اوس هم موجود دي نو دا خلک به کنفیوز کیږي یا که ایون مونږ خو ذکر وکړو چې 500 او 100 ووټ ډېر ضروري دي نو که 100 ووټ دغه شانتې تقسیم شي او 15 شپږ کینډیډیټس ولاړ جی یو آی ته به څومره فایده کېږي پېښور کې او جی یو آی ته ټکټونه صحیح ورکړی شوي څه مسله خو پکې تاسو نه ښکاري او ټیکټونو باندې همیشه د هرې پارټي په ټیکټ باندې اعتراض کېدی شي خو بیا د پارټي او حتمي فیصله یو هغه فیصله شوې ده څه ځایونو کې زما په خیال په ټیکټونو باندې دی هغه شانتې فیصله ونه کړی شوله او ظاهره خبره ده فهیم صاحب ډېره ښکاره خبره به وکړو چې خلک چې کوم دي یا پارټیانې دي هغه امیدوار له ترجیح ورکوي چې کم سره پیسې وي نو زما په خیال هرې پارټي دغه کوشش کړی چې کوم امیدوار سره څومره ډېرې پیسې دي هغه ته ټیکټونه میلاو شوي دي خو جی وای څنګه چې مولانا صاحب نظر انداز کړل دا پېښور خاص خبره کوم پوره پېښور ویلي پورا او ټولو نه اهم دی زما په خیال چې یو حکومت جوړیږي نو هغې کې د پېښور ډېر اهم کردار وي مونږ که د پی ټي آی تیر وخت وګورو نو د پېښور نه هغې سیټونه ګټلي وو بلکې تیر الیکشن کې خو تقریبا کلین سویپ کړی وه څه حلقې ته یو 2 حلقې ته ان پي زما خیال دی وګټلي نو پورا مکمل کلین سویپ کړی او راله حکومت یې جوړ کو نو مولانا صاحب رالو جلسې ونه کړلې بیا دغه شانتې نور صوبایي تنظیم هم د هغې څه جلسې یا داسې څه اکټیویټیز هغه شانتې نشته چې څنګه د اے ان پي روانې دي یا موږ پیپلز پارټي هم نشو نظر انداز کولی ایون بلاول خپله رالو ورکرز کنونشنز یې وکړه راله جلسې یې وکړه هغه غټه وړه وه په هغې بیل نواز شریف صاحب هم رانغی هغې هم رانه مسلم لیگ نون خو به زه واضح دا ووایم چې د هغې پوزیشن هغوی سوات کې بس ایته سوات ښکارېده او مانسیرا سوات او مانسیرا او ابټاباد کې مریم بیبي وکړه هزاره چې کوم ډیویژن دی نو هغه هلته د هغې پوزیشن هم ښه دی او هغې توجه هم هلته هغوی ځان ستړی کوي نه بس او په پېښور کې زما په خیال د هغې پوزیشن څه سیټونو باندې موږ ویلی شو چې شیر رحمان چې کوم هغې په پېښور ودرولی دی نو مقابله کېدی شي وکړي او د هغې غټه وجه دا ده که تاسو په شک کې چې مقابله کېدی شي چې وکړي
نو هغې وجه دا ده چې پارټي نشته، شخصي ووټ دی. نشته، شخصي ووټ دی. او بیا مومن چې کومه فیملی ده نو هغه یو پېښور کې یقینا غټه فیملی ده او د هغې ووټرز هم شته. که پوره خپل چې کومه یو فیملی ده او شخصي ووټ ورکړي نو مقابلې صورت ته دا صورتحال رسېدی شو. خو دلته زه تاسو ته یو اهم خبره کوم، داسې زه په دې لارو کوڅو ګورم نو شیر رحمان صاحب چې کم دی هغه خپل هم د NA32 ته اراده نشته. هغې وجه دا ده که د هغې څومره پوسټر بینرز تاسو وګورئ نو د NA32 په وړوکې لیکلی او PK84 چې په دی هغې په دومره غټ خو لکه ټایم خو به ترې واخلي که نه، خواري خو به ترې والي، خواري هم ترې اخلي او څه ووټ به هم د بل ضایع کړي. بل د چا مقابله کې خو شته که نه، خاص طور ANP چې مونږ یاد NP ووټ به خرابېږي. هغې وجه دا ده چې NP نه راغلی د شیر رحمان صاحب به د غلام بلور صاحب ووټ خرابوي. بلکل همداسې. او عبدالله صاحب هغه هم د هغه خو دې دواړو کې خو شک نشته، بلکې مونږ که وګورو دې حلقه کې صوبایي چې کومه حلقه د JY کینډیډیټ ولاړ عمر صاحب هغه هم د NP نه راغلي، دا درې واړه NP نه راغلي او بل شیر رحمان خو د میر کینډیډیټ و. بیا عبدالله صاحب چې کوم دی ضلعي صدر و، سټي صدر و. نو او بیا په داسې اچانک موقت له نو عمر صاحب پخوانی ضلع ناظم او عمر صاحب ناظم پاتې شوی دی. نو خامخا ووټ به تقسیمېدو، دغه چې کوم خدشه د هغه موجوده ده، داسې نه ده چې په اسانۍ سره به دا څیزونه ANP وګټي یا به PTI وګټي یا پیپلز پارټي به اسانۍ سره وګټي. دا مشکلات شته دی او د مسلم لیگ نون چې موږ کومه خبره کوو نو زما په خیال په زیاترو حلقو باندې هغې ته خپل پوزیشن خپله معلوم دی. دا هم ښه خبره کامران صاحب وکړه چې دوی ته خپل ځان معلوم دی، چې هرې پارټۍ ته ځان معلوم شي نو هغه بیا هم هلته کوشش کوي چې کوم ځای کې هغوی ته ښکاري کولی شو او دلته نه موږ ته څه میلاویدی شي. الیکشن اپډیټس دغه ټرانسمیشن به جاري وي نن سبا بل سبا او بیا د زیارت پر ورځ ناوخته وخت پورې به تاسو موږ اپډیټ ساتو دغه الیکشن حوالې سره. مشرق TV سره اوسئ او موږ له اجازت د الله پامان.